47 ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ नहीं सी, हालात माड़े सी। काफ़ी वीडियो दे विच असी सुन चुके हैं। अज दी कहानी माँ जी नसीबन बीबी ते दसौंधा सिंह दी कहानी है। प्लीज़ इस कहानी नू शेयर ज़रूर करियो, क्योंकि दसौंधा सिंह दी ते नसीबन बीबी दी फैमिलियां दी आपस च गलबात हो जाए। यह कहानी उदों शुरू होंदी है जदों 47 के हालात विगड़ते हैं तो नसीबन बीबी का सारा परिवार मारिया जाता है। तो दसौंधा सिंह इन्हां दे नाल विआह करता है। इन्हां दे विचों इन्हां दे 2 पुत्र पैदा होंदे ने। 5 साल कट्ठे रहिंदे ने ते फिर मिलटरी का ट्रक आउंदा है। दसौंधा सिंह ते उहदा वड्डा पुत्र घरों बाहर हुंदे ने ते घर दे विच फौजी आंदे ने। दसौंधा सिंह दी वाइफ नसीबन बीबी ते उन्हां दे छोटे पुत्र नूं लैके पाकिस्तान चले जांदे ने। अज 74 साल बाद साडे नाल नसीबन बीबी दी फैमिली दे मैंबरां ने राबता कीता ते उन्हां ने सानूं कहा कि साडी दसौंधा सिंह दे नाल या उन्हां दी फैमिली दे नाल राबता करवाउण दी कोशिश की जाए। उस सिलसिले च लभदे लभदे साडे होस्ट गिल साहब अज शंकरपुर पिंड दे विच पहुंची है। अज बाबा जी रोशनदीन जिन्हां दा 2 साल पहले असीं इंटरव्यू कीता सी, उन्हां दे यार मिले ने। उन्हां नूं पूरी तारीख दा पता है। उन्हां नूं सारियां कुड़ियां दा पता है जिहड़ियां मुसलमानां दियां आले दुआले पिंडां दे विच रह गईयां सन। ते अज देखदे हैं जी सानूं किहड़ियां गल्लां दसदे ने कि 47 वेले की वो हालात पैदा होए, इन्नी वो नफरत पैदा हो गई कि जेड़े हसदे वसदे सिख मुस्लिम प्यार सी वो नफरत दे विच किस तरह बदलिया। आओ सुनदे इन्हां दी जुबानी शंकरपुर पिंड दी वो कहानी। पता लगा भी इत्थे बहुत इत्थों दे बंदे बहुत मरे। उत्थे जी शंकरपुर दा ना थोड़े घणे बचे ने, सारा शंकरपुर खत्म होया हुआ। अच्छा, जनहेड़ियां खत्म करता उन्होंने। जनहेड़ियां खत्म हो गई। अच्छा, वो तो थोड़े घणे ही दोवें वड़ चले। जो मुंडे थे वो छोटे और दो इतने जफी पाई बैठे थे। तुहाडे भाई? हाँ जी, मेरा भरा एक मेरे ताए का मुंडा, उन्हें इको तलवार मारी है इत्थों। दोनों ने कट्ठी दोवें इतना गिर गए। मालूम पता लग्या भी इत्थे कुड़ियां सी 2। वो तो जी उरे दियां नूहां तियां हो। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਸੀਫੋ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਖਨੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਜੀਦਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਫੋ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਸੀਬਨ ਸੀ? ਨਸੀਬਨ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਸੀਬਨ, ਇੱਕ ਸੀਫੋ। ਅੱਛਾ, 2 ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ कुसूरे खूह च छाला मार गई थी। अच्छा, इत्थे तुहाडे पिंड च? हाँ जी, कुछ पिंड अपना कौली का स्टेशन था इस तरह 1.5 मील ते। अच्छा। ते नाल कौली पिंड सा कौली। अच्छा, कौली। हाँ जी, उत्थे स्टेशन में उतर के ना कौली आउंदे सी। हाँ जी। कौली उतर के आउंदा रह के बाबा गायब बजुर्गां दा दरबार सी। अच्छा। उस लंघ के शंकरपुर आउंदे रहे सी। शंकरपुर कोई भी शंकरपुर दा मिले, कोई सतराम साढ़े बजुर्ग का रचना बचना सरबण कह दो। मेरा नाम वैसे तो सुरजन, सरबण कह दो। क्यों सरबण कल बकरियां चारियां रोशन ने। अच्छा, इकट्ठे रहे हैं तो फोन करके पूछ लो जाएगा रोशन। चलो हुण सुनदे होणगे, हुसदा उन्हां दी औलाद ते होई। यार रोशन नूं पुछो कोई सुरजन बैठा को बकरियां चार जां तुहाडे हाण दा जिहड़ा गल करावांगे तुहाडी असीं। है जी, है अब्दुल करीम उन्हीं 2 भाई थे। अच्छा। हाँ, इन्हों के बाप का नाम पूछा, जज साहब पूछते हैं। हाँ भाई अब्दुल करीम सऊदी है, इन्होंने बाप का नाम कहता माँ जी हसना। हसने के बाप का नाम कहता माँ जी इन्नी उम्र नहीं है, इन्नी उम्र नहीं है। अच्छा, यदि माँ का नाम कहता माँ जी ऐसा। इसका नाम क्या है? माँ बसो। इसकी माँ कितने दी थी? माँ मोहब्बत करती। देख लो मिली गई। पिंड वालों सारा ही पता होंदा है उस जमाने दे नाल। पिंड वालियां नूं अपने पिंड दे सारे लोकां दे रिश्तेदारियां दा भी पता हुंदा सी। पता हुंदा है।
ਬਲੋਲਪੁਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ 2 ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਬੁੱਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਚੜੇ ਹੈਗਾ। ਬੁੱਚੜੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੋਲਪੁਰ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਪਾ ਘੇਰ ਲਏ। ਬੁੜਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੜਤਿਆ, 2 ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਵੜਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਲੋਲਪੁਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੁਣ ਕਿ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਮਰੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਰੀ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਨਮਸਕਾਰ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ 1947 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਵਸੇਬ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਬਰ 9। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ? ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ। ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਸੰਤਰਾਮ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ? ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ? ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੋਈ 5-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫਤਿਹਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਹੱਬਤਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਜਨਹੇੜੀ, ਬੜੀ ਜਨਹੇੜੀ, ਆਕੜ, ਆਕੜੀ, ਸੇਹਰਾ, ਸੇਹਰੀ, ਤਖਤੂ ਮਾਜਰਾ, ਪਵਰਾ। ਅੱਛਾ। ਪਵਰੀ, ਬਡੌਲੀ, ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ, ਗੰਡਿਆਂ ਖੇੜੀ, ਢੀਂਡਸਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਲੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 1947 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਮੇਰੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ। 17 ਸਾਲ, ਗੱਭਰੂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 17 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 17 ਸਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਉਰੇ ਜੀ ਰਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਸਾਰੇ ਰਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ? ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੌਣ ਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਕੌਣ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਯਾਰ ਰਮਦਾਸੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। 4 ਘਰ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਜਗਤੂ। ਅੱਛਾ। ਜਗਤੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਭਗਤੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਤ ਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ 4 ਤੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ? ਅਸੀਂ 6 ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ? ਉਹ ਬੜੇ ਦੇ ਜੀ। ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? 2 ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਕਰਮਚੰਦ, ਰਾਮਚੰਦ ਹੈਗੇ ਉਹ? ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ 3 ਬੜੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਰਚਨਾ, ਬਚਨਾ, ਸਰਵਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਨ? ਇਹ 'ਚ ਲੰਬੜਦਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਲੂ, 2 ਪੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੋਈ? ਉਰਲੀ ਪੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੀ ਪੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੈ ਕਾਲੂ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਜਮਾ ਬਖਸ਼। ਅੱਛਾ। ਜਮਾ ਬਖਸ਼, ਕਾਲੂ। 2 ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀਗੇ? 2 ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਸਦੀਕ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਇੱਧਰ, 2 ਇੱਧਰ। 4 ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ? 4 ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ 5ਵੀਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾ ਜੀ ਕੇਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਏਰੀਆ
ਕੋਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਚੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਦੇ। ਆਈਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਕਬਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 3 ਦਾ ਹਰ 3000 ਦੇ ਵਿਗੇ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਅੱਛਾ 3000 ਵਿਗੇ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ? ਸਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸਨ? ਨਹਿਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੂਹ ਖਾਸ? ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਖੂਹ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਪਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੋਰੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚੋਰ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ? ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਕੋਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਪਰ ਅਕਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਅਕਬਰਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਹਜਰਾਵਾਂ ਕੋਲ? ਹਾਂ ਅਕਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇ 5 ਭਾਈ ਤੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਟੁੰਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇਵਨਾ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਜਮਾ ਬਖਸ਼ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਹਾਂ ਯਾਰ ਜਿੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਜਮਾ ਬਖਸ਼ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ 2 ਖੂਹ ਤੇ ਕਾਲੂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਜਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ ਜਾਮਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਾਮਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ। ਉੱਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨੱਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਖੂਹ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਧੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਇਕੱਠੇ 3 ਖੂਹ ਦੇ ਇਕੱਠੇ 3 ਖੂਹ? 3 ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਖੂਹ ਸੀ, 10-12 ਖੂਹ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਉਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ 22-23 ਖੂਹ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ? ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮਾ ਕਪਾਇਆ, ਮਿਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ? ਮਿਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਮਿਰਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜੀ। ਹਾਂ ਮਿਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਆ ਜੇ ਉਰੇ ਭੋਲੇ ਪੀਰ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਆ ਭੋਲਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈਗੀ? ਇੱਕ ਖੂਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਆ ਭੋਲੇ ਪੀਰ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2 ਉਰੇ ਆ, 2 ਖੂਹ ਅੰਬ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ 2 ਖੂਹ ਅੰਬ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ ਜੀ। उसके बाद आ गए जी झंडू वाले 2 खूह झंडू वाले। अच्छा है जी बई कईयां दे हुण विच नूं भी हैगे हुण ख्याल नहीं है। हाँ चलो ये दसो भी उस टाइम जिहड़े इत्थों दे मेन जिहड़े मोहतबर बंदे सी मुसलमानां च हाँ जी उन्हां दे नाम दसो सानूं जिहड़े चलदे पुरदे सी उदों। जिहड़े चलदे पुरदे जी ने तकड़े बंदे ते जी। हाँ जी वो पाकिस्तान वाले भी पता है। हाँ नहीं तुसीं दसो ना वो सुनना चाहुंदे तुहाडे। वो हाँ जी साइंस सिकंदर। अच्छा साइंस सिकंदर है। हाँ जी बाड़े ब्याहे हुए थे सरंद लाग बाड़ा बाड़ा होगा। हाँ जी बाड़े साइंस सिकंदर मशहूर तेरे। अच्छा कि वो होर कोई उन्हां दे उन्हां चों ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀ? ਉਹ ਬੜੇ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜਮਾ ਬਸ ਕਾਲੂ ਨਸੀਰ ਸਦੀਕ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਖੂਡਦੇ ਹੁਣ ਉਹ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਦੀਕ ਬਸ਼ੀਰ ਮਹਿੰਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ। ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨਦੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਝੰਡੂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਣ ਦੇ। ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਨਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ? ਮਸੀਤ ਮਾ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸੀਤ ਸੀ? ਮਸੀਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾ ਇੱਕੋ ਮਸੀਤ ਸੀ? ਇੱਕੋ ਮਸੀਤ ਤੇ। ਪੱਕੀ ਕਿ ਕੱਚੀ? ਪੱਕੀ। ਤੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਸੀਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਨਾ। ਮਸੀਤ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ? ਮਸੀਤ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਅਲਫਾਬੇਟ ਤੇ ਛੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣੀ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਜਮਾਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਮਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਰੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਸੀਤ 'ਚ? ਮਸੀਤ ਜੀ ਉਰੇ ਤਾਂ ਦੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਵਣ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਤ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਫਤਿਹ ਅਲੀ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ, ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ? ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਲਵੀ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਰ ਓਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਣੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਖੇਲਣ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮਸੀਤ ਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਮਸੀਤ। ਇੱਕੋ ਮਸੀਤ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਮੌਲਵੀ? ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜੂਈ ਗਿਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਏ ਹੁਣ? ਭੁੱਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ था। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ? ਕੋਈ ਬਿਲकुल ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ था, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ था ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ, ਬਿਲकुल ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੂ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਆਹ ਦੇਖੇ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਦੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜਰਾ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਝੰਡੂ ਝੂਰ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਛਾ, ਝੰਡੂ ਝੂਰ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਵਿਆਹ? ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਸੀ ਇੱਧਰ ਡਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ? ਡਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਭੂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਕੁੜੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਝੰਡੂ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਅੱਛਾ, ਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਡਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਰਾਤ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਸੁਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਬਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਬਾਜੇ ਗਾਜੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਨ ਬਾਜੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਤੇ ਗਾਉਣੇ ਵਜਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਸੇਵਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੀ ਬੂਰੇ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੀ ਬੂਰੇ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਬਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? 3 ਦਿਨ ਜੀ। 3 ਦਿਨ? 3 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੁੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ? ਪੂਰਾ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਬਰਾਤ? ਗੱਡਿਆਂ ਜੇ ਰਥਾਂ 'ਚ। ਰਥਾਂ 'ਚ? ਆ ਚੰਗੇ ਬਲਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰੇੜੂ ਸਜਾਏ ਸੁਜੇ ਹੁੰਦੇ? ਸਜਾਏ ਹੋਏ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਪਰ ਗੜਬੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੜਬੈਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਗੜਬੈਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੂਹਰੇ ਮੱਥੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਡੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੋਲੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ। ਪੂਰੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ? ਪੂਰੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੜ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੀ ਦਾਜ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ, ਸੰਦੂਕ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ? ਸੰਦੂਕ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਚੀਸੜਾ ਬਸ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਰਿਵਾਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਵੇਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਮੈਸਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾ ਪੁੱਗਦਾ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਾ ਪੁੱਗਦਾ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, 1 ਦੇ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਰਾਤ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੂਏ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਬਪਰੌਰ? ਬਪਰੌਰ, ਹਾਂ। ਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਬਪਰੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਰਦਾਪੁਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬਪਰੌਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾਮਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਰਾਜਗੜ੍ਹ? ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ।
ਹੈ ਅੱਛਾ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਤੇ ਫਰੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਨਨੇੜਾ। ਨਨੇੜਾ ਨਨੇੜਾ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨਨੇੜਾ ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਨੂੜ। ਅੱਛਾ ਬਨੂੜ ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਵੀ 3-4 ਦੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਬਸ। ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਦੱਸੋ, ਨਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੁਣੇਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਸ਼ਹਿਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤਪੁਰੇ ਹੈਗਾ ਆ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂ ਉਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ 3 ਪੱਤੀਆਂ, ਇਹ 2 ਉਰੇ ਵੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ 4-5 ਕੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ 47 ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਜਾਬੰਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਲਾਹੌਰੀਏ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵੱਢ ਕੇ ਭੇਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ? ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਗੱਡੀ ਵੱਢ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਬਠਿੰਡੇ ਗਿਲ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੈਰ ਲਸ਼ਕਰੀ ਦੀ ਲਾਹੌਰੀਏ ਨੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵੱਢ ਕੇ ਆ ਗਈ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਟਿਆਲੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਲੇ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੇਤੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਫੜਾਈ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ। ਕਿੰਨੇ? ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਤਰੇ ਪਟਿਆਲੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਜੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ? ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਤੀ ਇਹਦੇ ਪਰ ਗੋਲੀ ਰਾਜੇ ਤੇ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ ਪੱਗ 'ਚ, ਸਰਲੇ ਪੱਗ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਰਾਜਾ ਉਦੋਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਭਿੰਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ। ਭਿੰਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਧਰ ਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਉੱਧਰ ਦੇਖਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਭਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜਦ ਦੇਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ 'ਚ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਗੰਗਾ ਪਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੈਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਵਧਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਭੇਜੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੰਗਾ 'ਚ ਵਧਾਏ। ਅੱਛਾ। ਲੋਥਾਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਗਿਰਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਕਣ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਏ ਆ ਫਲਾਣੀਆਂ ਢਿਮਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬੈਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਆ, ਹਾਂ ਬਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਰ ਵੀ ਲੋਕ, ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ, ਗੈਰ ਹੋਰ 2 ਡਾਲੇ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਦਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾਰ ਧਾੜ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਲਟੇਰੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੱਸ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਅਬਦੁਲਪੁਰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਇਹ? ਅਬਦੁਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲਪੁਰੀਆ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਬਹਿਵਾ ਤਾ।
ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਬਦੁਲਪੁਰ ਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ? ਅੰਬਾਲੇ? ਕੌਲੀ ਦੇ ਗੱਡੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਲੇ ਭਾਗੇ ਸੀ, 4 ਕੁ ਘਰ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਢ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਜਨਹੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਹੇੜੀ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਸੀ? ਜਨਹੇੜੀ ਬੜੀ ਜਨਹੇੜੀ ਕੱਟੇ ਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਜਨਹੇੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ? ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹਿਰੂ ਦਾ, ਕੋਈ ਆ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਲਾਗ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਦੌਣ ਵਗੈਰਾ? ਦੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ, ਦੌਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੌਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਆਕੜੀ ਪਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਆਕੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਲਾ ਦੀ, ਆਕੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਏ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਰੇ ਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਰੇ ਉੱਥੇ? ਉਰੇ ਦੇ ਜੀ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਦਾ ਨਾ ਥੋੜੇ ਘਣੇ ਬਚੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਨਹੇੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ? ਜਨਹੇੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਘਣੇ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਵੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਫਿਰ? ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਲੋ ਮਾਜਰੇ? ਆਹੋ, ਮਾਲੋ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਲੋ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਧਾਮੋ ਮਾਜਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ 4 ਭਾਈ ਦੇ ਜੀ। 4 ਭਾਈ? 4 ਭਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਾਲੋ ਮਾਜਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ 2? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਰੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤੀਆਂ, 2 ਭੈਣਾਂ ਤੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਸੀਫੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਨੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਜੀਦਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਫੋ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਸੀਬਨ ਸੀ? ਨਸੀਬਨ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਸੀਬਨ, ਇੱਕ ਸੀਫੋ। ਅੱਛਾ, 2 ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਸੂਰੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਰੇ ਦਾ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾ, ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ। ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ ਨਰੜੂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਨਰੜੂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਥਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਰੜੂ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ? ਜੱਟ ਦਾ। ਜੱਟ ਸੀ? ਜੱਟ ਦਾ। ਹਾਂ, ਬਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ। ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਹਾਂ, ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਨਸੀਬਨ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2 ਖਾਨੇ 3 ਬੱਚੇ 2। ਅੱਛਾ, 3 ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਾਨੇ 2 ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਮੀ ਲੈ ਗਈ ਉਧਰ? ਹਾਂ, ਨਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਈ। ਆਰਮੀ ਹਾਂ, ਆਰਮੀ ਆਈ ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਧਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਹਵਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਉਮਰ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨੈੜੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨੈੜੂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ? ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜਦ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਬੁੜਾ ਠਹਿਰਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ। ਨਾਲੇ ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਜੋ ਭਰ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਉਰੇ ਬਲੋਲਪੁਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ, 4 ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 2 ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਬੁਛੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁਛੜੇ ਹੈਗਾ। ਬੁਛੜੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਬਲੋਲਪੁਰ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਪਾ ਘੇਰ ਲਏ। ਬੁੜਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੜਤਿਆ, 2 ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਵੜਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਲੋਲਪੁਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ, 2 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਮਰੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਰੀ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ। ਇਹ ਬਲੋਲਪੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ 3 ਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ। ਬਲੋਲਪੁਰ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ? ਆਹ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆ ਬਲੋਲਪੁਰ, ਛਲੇੜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਾਂ।
ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਆ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਉਰੇ, ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਛੱਪੜੀ 'ਚ ਪਈ ਉਰੇ ਬੁਲਾ ਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਔਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਬਦੁਲਪੁਰ ਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਤਾਂ ਉਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਖੀ ਕਿਨੇ ਇੱਥੇ? ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਬਚਾ ਲਈ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਨੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲਆਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਤਲਆਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬੀ ਹੋਈ। ਦਬੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਅੱਛਾ, ਥੱਲੇ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੀਲ ਦਾ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਸੀਲ ਦਾ, ਚੱਪੜ ਸੀਲ ਦਾ। ਸੀਲ ਦਾ? ਅੱਛਾ, ਸੀਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜੂੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲੋਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਥਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਦੋਂ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੀ, 17-18 ਸਾਲ ਦੀ। 18-19 ਸਾਲ ਦੀ? 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ? ਬੱਸੋ। ਬਸਤੋ? ਬੱਸੋ ਬੱਸੋ ਬਸਤੋ ਨਹੀਂ, ਬੱਸੋ। ਬੱਸੋ? ਬੱਸੋ। ਆ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ? ਹਾਂ, ਬੱਸੋ। ਉਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਲਾਲਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ? ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ? ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ 'ਚ। ਚੌਂਕ 'ਚ? ਚੌਂਕ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਦਾ ਤੰਗ, ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਦਾ। ਲਾਲੇ ਨੇ? ਲਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਆਓ, ਇਹ ਖੂਨ ਗਾ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਚ ਹੋਏ ਵੇ ਕੱਪੜੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਲੋਥਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਰੇ ਤੇ ਜਨੇੜੀ 'ਤੇ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਮਦਾਸੀ ਆ। ਤੂੰ ਬੇਟਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਾਈ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ। ਬਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਰ ਬਖਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਲਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ? ਲਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ? ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸੀ? ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜੱਟਾਂ ਚੌਧਰੀ। ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲਾਲੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਲੈ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰੱਬ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਤਰੱਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕੜਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਦ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਕੁੜੀ ਲਾਲਾ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਆਹਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ? ਕਿੰਨਾ ਹਾਲ ਵਿਆਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਦਾ ਉਹ। ਲਾਲੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਬਾਕਰੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਤੀ? ਉੱਧਰ ਵਿਆਹਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਏ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰ ਲਈ ਜੀ। 4ਥਾ ਸਾਲ, ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ? ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਰੇ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੌਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤਾਕੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾ। ਫਿਰ ਕੌਣ? ਕੁੜੀ। ਉਹੀ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਦ ਕੌਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਬ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੋਲ, ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਰੇ ਗੱਡੀ ਉਤਰ ਕੇ ਉਰੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਪੁੱਛਿਆ, ਉਰੇ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਵੇਖੀ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਫਿਰ? ਉਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਬਦੁਲਪੁਰ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਅਬਦੁਲਪੁਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਬੇੜਾ ਸੰਭਰ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਖ। ਅੱਛਾ। ਬਾ ਮਾਈ ਪਾ ਗਈ ਮਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਬਦੁਲਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਈ ਪਾ ਰੋਈ ਪਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਕਥਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਈ ਨੇ ਸਾੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਈ ਮੈਂ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਨੇ ਸਾੜੀ ਨੇ ਗਲਗੇ ਲਾ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉਰੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਲਾਲਾ ਆਇਆ ਜੀ ਉਰੇ।
ਗਰੀਬੂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਗਰੀਬੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੀ ਵਜਾ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਵਿਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੀਥੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਤੇ ਸਰਿਆ। 20 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਏਪੁਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਆਉਂਦੀ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੀ, ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੂੰ ਕੇਸ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆ ਕਢਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਤੇ ਉਰੇ। ਅੱਛਾ, ਰਾਏਪੁਰੇ। ਹਾਂ, 2 ਉਰੇ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹੇ ਜਗਤੂ ਭਗਤੂ ਦੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬੂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਲਿਖਾਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬੂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਗਏ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਏ 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਣੇਦਾਰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਭੁਗਤ, ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪਰ ਭੁਗਤਾ ਦਿੰਦੀ। ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾ ਲਓ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮਹਾਜੀ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮਹਾਜੀ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ। ਜਾਣਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ? ਮਹਾਜੀ ਰਾਣੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਰਜਣ ਸਾਇਆ ਦੱਸ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਰ ਕੇਸ ਕਰਿਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਊਂਗਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਤਾਇਆ ਛੜਾ ਤਾਂ 2 ਭਾਈ ਤੇ, ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਦਸੌਂਦੀ ਆ। ਤਾਇਆ ਤਾਂ ਛੜਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼। ਪਟਵਾਰ ਖਾਨਾ ਮਹਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾਵਾਂ। 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਵੱਟ ਪਵਾਤੀ। ਮਹਾ ਇੱਧਰ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦਸੌਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜੂਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਸੌਂਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ? ਕਦ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਬੜੀ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ? ਮਹਾਂ ਜੀ 40 ਵਿਗੇ 5 ਵਿਸਵੇ। ਜੱਜ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਵਕੀਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮਹਾਂ ਜੀ 80 ਵਿਗੇ 10 ਵਿਸਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ 40 ਵਿਗੇ 5 ਵਿਸਵੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਵਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹੋਏ? ਮਹਾਂ ਜੀ ਕਾਲੂ ਦੇ। ਕਾਲੂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਕਹਿਤਾ? ਮਹਾਂ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ। ਇੱਕ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਏ ਵੇ? ਮਹਾਂ ਜਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਜਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਕਹਿਤਾ? ਮਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ। ਕਈ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ? ਮਹਾਂ 4। ਤੀਏ ਦਾ ਕਿਆ ਨਾਮ? ਮਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ। ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਆ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਦੱਸਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰਾ ਦੱਸਤਾ। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਵਾਤੀ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਕੋਲ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਆ ਕਢਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਆ ਖੂਹ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਏ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ। ਰੂੜੀ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਲਾਵੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਲਾਵੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਚ ਗਈ ਸੀ ਅਲਾਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਟ ਸਾਡਾ ਬੰਨਾ ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈ ਉਹਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਚੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ। ਹਾਂ ਜੀ।
ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਯਾਦਗਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਚ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੁੰਡਾ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ। ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਵੇਚ ਪਿੰਡ ਆ ਸਮਝੋ। ਹਾਂ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਉਹਨੂੰ 2 ਭਾਈ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹਾਂ ਵੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਮਝੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਕਹਿਤਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਹਸਨਾ। ਹਸਨੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਕਹਿਤਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਹਿਤਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਐਸਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਬੱਸੋ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ? ਮਾਂ ਮੁਹੱਬਤਪੁਰ ਦੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਨਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੈਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਜਮਾ 'ਚ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਚਾਉਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਬਚਾਇਆ ਸਾਡੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੀਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਦੰਗੇ। ਆ ਭਾਪੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਬਚਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਢੱਕ ਖੜਾ ਇੱਕ ਚੋਏ ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦਾ ਢੱਕ ਖੜਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਲੰਘਾਤੇ। ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੁਛਾ ਮੁਹੱਬਤਪੁਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਘਣੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਲੰਘਾਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਨਿਕਲ ਜੋ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਹ ਚੋਆਰੋ ਚੋਈ ਇੱਕ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਪਏ। ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 7 ਭਾਦੋਂ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਪਏ, 15 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। 7 ਭਾਦੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਜੀ 15 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਈਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾ 2 ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉਰੇ 102 ਘਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ? ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੇ 4 ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਰਲੇ 4 ਜੀ ਵੀ ਲਾਓ ਤੇ 500-600 ਨਾ ਜੀ ਗਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪਰਲੀ ਗਲੀ ਹੈ, 2 ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੰਨੇ ਨੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਓ, 4 ਪਿੰਡ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ। ਜੇ 102 ਘਰ ਤੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀ। 500-700 ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਦਿਆ ਵੀ 102 ਘਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ ਤੇ 50। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਜੋ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 50 ਹੈ 100। ਫਿਰ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਢਾ ਲਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਕੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਤੀ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ? ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ 60-70 ਕੁ ਘਰ ਤਾਂ 60 ਕੁ ਘਰ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਗਾਹ ਕੋਈ ਪੀਰ ਪੂਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗੂ। ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਧਾ ਮਤਲਬ ਜੀਆਂ ਦਾ? ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਉਰੇ ਜਵਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘੜੀ ਤੇ ਆਏ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭੋਲਾ ਪੀਰ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਭੋਲਾ ਪੀਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਭੋਲਾ ਪੀਰ? ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਲਾਗ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 3 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਬਰਪੁਰ, ਇੱਕ ਕੌਲੀ, ਇੱਕ ਮਲਤਾਨਪੁਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਮਲਤਾਨ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਮਲਤਾਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਪੀਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਲਤਾਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸ਼ੰਕਰ। ਇਹ ਉਰੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਕਣ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੀਰ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਸਨ। ਇਹ ਉਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣਾ, ਚੌਲ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ, ਰੋਟੀ ਗਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿੱਠਾ, ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਬੁਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ੱਕਰ 2 ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹੇ, ਸ਼ੱਕਰ ਗਾ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੱਕਰ। ਇਹ ਭੋਲੇ ਪੀਰ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ੱਕਰਪੁਰ। ਸ਼ੱਕਰਪੁਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਂ? ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੀ ਸ਼ੱਕਰਪੁਰ ਸੀ ਨਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਸ਼ੱਕਰਪੁਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਭੋਲੇ ਪੀਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰਪੁਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ੱਕਰਪੁਰ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸ਼ੱਕਰਪੁਰ ਹੈ। ਸ਼ੱਕਰਪੁਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਝੂਠ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਸ਼ੱਕਰਪੁਰ। ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭੋਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰਪੁਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ। ਇਹ ਨਾ ਜੇ ਭੋਲਾ ਪੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਅੱਛਾ, ਵੀਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾ ਗਊਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚੌਲ ਖੀਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚੌਲ ਖੀਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿਉਂ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਰੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਬਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਪਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਈਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੀਰ ਕੜਾ, ਬਕਰੀਦ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਖੀਰ ਕੜਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਪੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਪੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰੀ ਦਫਨਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 3 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਇਹ 3 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 2 ਦਰਗਾਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮਰੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਕੁਛ? ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਛੱਡੋ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਲਿਖਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਲਾਓ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਭੋਲਾ ਪੀਰ ਉਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਓ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉਰੇ ਲਾਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਰਾਉਂਦਾ ਜੀ ਮਹਿਫਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਪੀਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਗਾਇਬ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਭੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭੋਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਗਾਇਬ, ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਛਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ। ਅੱਛਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਮਹਿਫਲਾਂ ਭਰਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਭੱਠੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਾ ਐਸੇ ਭੋਲਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ? ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮਤਲਬ ਥਾਂ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਭਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਾਇੰਸ ਸਿਕੰਦਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਭਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਸਿਕੰਦਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ ਸਾਇੰਸ ਸਿਕੰਦਰ
ਵਿਆਹਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਬਾੜੇ ਅੱਛਾ ਸਰੰਦ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਤ ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ था उस टाइम है जी। ਅੱਛਾ और फिर ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ था ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਕਣ ਤੇ ਇੱਕਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕਣ ਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਭੋਲੇ ਪੀਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਰੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਭਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ? ਇਕੱਠੇ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਬਸ ਸਾਇੰਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਆਇਆ? ਉਹ ਆਇਆ ਜੀ 47 48 49 ਚ। ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 49 ਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ? ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ? ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸਾਇੰਸ ਹਾਂ, ਕੰਦਰ ਉਸ ਦੀ? ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਐਨ ਕਾਇਮ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਇੰਸ ਕੰਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੌ ਲੰਦੇ ਤੇ ਬਾਈ ਜੇ ਰੋਸ਼ਨਦੀਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਈ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਰੋਸ਼ਨਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਇੰਸ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਗੇ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਸਿਕੰਦਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬਈ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਹਾਸੇ ਮਖੌੜ ਦੀ ਕਿਆ ਵੀਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਲੜਾਈ ਨਾ ਦੰਗਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਕੇਂਦਰ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖੂਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਆ ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਉਰੇ ਓਏ ਇਹ ਚਾਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਚਾਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ? ਸਿਰ ਤੇ ਨੰਗਾ ਫਿਰਦਾ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ? ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਤਰੀ ਆ ਗਈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁੰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਘੇਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂਰੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਬਸ ਆ ਥਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਬਹਿਣਾ ਸਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2-3 ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਮਜਾਰਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੋਏ ਘਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੋਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਰੀਬੂ ਲੰਮੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਮਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਤਾਈ ਕੋਈ ਚਾਚੀ ਕੋਈ ਤਾਈ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਭ ਤੇ ਬਿਰਦ ਦੋ ਮਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕੋਈ? ਸਾਇੰਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਮਜੀਦਨ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੀਫੋ। ਅੱਛਾ ਸੀਫੋ ਮਜੀਦਨ ਸੀਫੋ ਜਿਹੜੀ ਮਜੀਦ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੀ ਹਣ ਦੀ ਉਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ। ਹੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਮਰ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਕੋਈ
ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਚਲੋ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਫਸੀਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਈ ਸਾਕਰਪੁਰ ਦਾ ਮਿਲ ਜਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਸੁਰਜਣ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਂ ਕਹਦੇ ਰਚਨਾ ਬਚਨਾ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਰਚਨਾ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਉਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਤਕੀਆ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੌਂਡੇਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ। ਇੱਕ ਅਲੀ ਸੈਨ, ਕਾਲੂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਛਾ, ਕਾਲੂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਸੈਨ ਹੈ ਜੀ। ਗੰਡਿਆਂ ਖੜੀ ਵਿਆਹ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਕਾਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਆ ਗੰਡਿਆਂ ਖੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਸੈਨ। ਅੱਜ ਤਕੀਏ ਜਾ ਕੇ ਢਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਬਚ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਨੇੜੀਆਂ ਮਰਿਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਲੀ ਖਾਨ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਕੰਦਰ ਇਹ ਬਚ ਗਏ ਜੀ। ਇਹੀ ਬਚਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਅੱਛਾ, ਤਕੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਢਾਂਗੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੌਂਡੇਗੜ੍ਹ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਰਾਜੇ ਦੇ। ਉਰੇ ਘੇਰ ਲਏ। ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਵੇ ਜੀ 5-5 ਜਵਾਨ, ਵੀ 4 ਤੈਂ ਦੇਣੇ, 5 ਏਕਣ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਤਕੀਏ ਉਰੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਲੀ ਸੈਨ ਹੈ, ਪਿੱਤੇ ਪਾਏ, ਰੱਖ ਲੈ। ਚਲੋ ਬਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੁੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਗਾਲਾਂ ਜਮਾ ਬਖਸ਼ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ। ਜੈ ਰੋਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਖਾਨੀ ਕਿੱਧਰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਜੈ ਰੋਏ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜੇ ਹੜੀ ਤੇ ਹੈ। ਉਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮੱਕੀਆਂ ਮਾ ਜਾ ਲੁਕੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਲੁਕੇ। ਜੋ ਸਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੁਕੇ। ਇਹ 2 ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ। ਅਲੀ ਸੈਨ, ਰਚਨਾ, ਦੋਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਹੱਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਕਰਪੁਰ ਦਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਅਲੀ ਸੈਨ ਤਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਕਰਪੁਰ ਦਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸਤਿਰਾਮ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਰਚਨਾ ਬਚਨਾ ਸਰਬਣ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੁਰਜਣ, ਸਰਬਣ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਸਰਬਣ ਗੱਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਹੈਗਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਹੋਏ। ਰੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਸੁਰਜਣ ਬੈਠਾ ਕੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਵਗੈਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਅਬਦੁਲਪੁਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਕਰਪੁਰ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਬਚਨਾ ਸਰਬਣ ਸੁਰਜਣ। ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸੇਵਾ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਤੂੰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਹ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਦੇਈਏ। ਚਲੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਕਰਪੁਰ ਦੇ। ਅਲੀ ਸੈਨ, ਕਾਲੂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਰਚਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 ਇਹਦੇ ਸਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਰਦੇ ਤੇ ਜੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਛਿੜ ਦਿਓ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾੜੀ ਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲੇ 7 ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਮਾਈ ਕੌਲੀ ਤੇ ਚੜਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੌਲੀ ਅੱਡਾ ਸੀ, ਕੌਲੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੌਲੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ 10 ਰਾਣੀਆਂ ਦਈਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾੜੀ ਮਾਈ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਸਿਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਈ, ਉੱਚੇ ਸਿਰ। ਉਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸੱਗੀ। ਉਦੋਂ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਮੀਡੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਕੱਚਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਲੀ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਕੱਢਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਜੈੜ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੱਕ ਲੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਗੱਡੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਬੈਠ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ
ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਾਰ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਸੇ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਰਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗਧੇ ਨਾ ਗਧੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਰੇਤਾ ਢੋਏ, ਗਧਿਆਂ ਮਾਣ ਕੇ ਦਲੱਤੇ ਲੱਗੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਦੇ ਦਲੱਤਾ ਦੇ ਦਲੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਰੇਤਾ ਢੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦਰਖਤੇ ਮਾਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਖੜਦੇ ਮਿਲਦਾ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ। ਬੜੇ ਮਲਾਪੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਨਾਲੇ। ਹਾਂ ਰਚਨਾ ਬਚਨਾ ਸਰਬਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਮਿਲਣ ਸਾਨੂੰ। ਮਿਲਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਉਰੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆਉਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸੋ ਛਕਦੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹੀ ਆ ਸ਼ੱਕਰ ਘੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਪੋਰਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਹੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੱਕਰੇ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਦੇ ਕੋ ਸ਼ੱਕਰ ਭਰੇ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੱਕਰੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ 1930 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਜਰੀ ਹੈ ਜੀ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖੂਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿਸਾਖੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲੀਏ, ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਲੰਬੜਦਾਰਨੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਲੰਬੜਦਾਰਨੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੇ ਲੰਬੜ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰਜਣ ਰੱਖਣਾ। ਸੁਰਜਣ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। 1930 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਹੁਣ 30 ਤੇ ਗਿਣ ਲਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੀਰ ਤੇ ਉਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਪੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਬੜੈਚ ਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੜੈਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੰਭਾ ਖੜਿਆ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਖੜਿਆ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਾਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਾਮਣ ਦਾ ਪੇਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਚੀ ਪਈ ਖੰਭਾ ਲੱਗਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਖੰਭਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇਚਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੜੇਚਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਖੂਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਬੰਦ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਵੱਜਦੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੱਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾ ਫੱਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਪੁਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਰੀਦ ਤਖਤੂ ਮਾਜਰਾ ਝਿੰਜਰਾ। ਅੱਛਾ ਮੁਹੱਬਤਪੁਰ ਉਹਦੇ ਮਰੀਦ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮੈਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤਪੁਰ ਆ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਹੈ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣੀ ਬਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਹਾੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੁਹਾੜਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਹਾੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਰਗਾਹ ਹੇਠਾਂ ਕੁਹਾੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤਪੁਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਫੱਕਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਫੱਕਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੱਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤਪੁਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ? ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤਪੁਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੱਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਿਆ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਏ ਇਹ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜੀ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਘਲਾੜੀ ਚੱਲਦੀ ਜੀ, ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਘਲਾੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਘਲਾੜੀ ਹੋਰ ਬੈਠੇ। ਇਹਦੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਚੱਕਿਆ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਗਿਰਿਆ, ਚੱਕਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਰਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਚੱਕ 'ਚ ਨਾ ਹੱਥ ਪਾਏ। ਆਹੀ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ 'ਚ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਕੀੜੇ ਤੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਉਰੇ ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖਾਣਗੇ ਕਿਆ? ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਲੈਣਾ? ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਫੱਕਰ ਸਨ। ਖਾ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਭੋਲਿਓ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਰ 'ਚ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਰੇ ਨਾ ਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਰ 'ਚ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਖਾਣਗੇ ਕੀੜੇ। ਹਾਂ ਹੈ, ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਦਰਗਾਹਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਮੰਨਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਕੌਲੀ ਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ। ਕੌਲੀ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਭਰਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਫਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਮਹਿਫਲ ਆਉਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੈ ਜੀ, ਜਾਈਦਾ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਂਝੇ ਸੀ ਨਾ, ਪੀਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਪੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤਪੁਰ, ਇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਕਬਰ 'ਚ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੋਲਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।